जो धन्यवाद है वह करांगे। जो परमेश्वर आपां नूं बहुत कुछ दिंदा है तो अपने लिए कुछ करता है। तो परमेश्वर भजन संहिता 116 के विच की कहते हैं, मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद, मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उनको पुकार पुकार कर मृत्यु की रीतियों मेरे चारों ओर थी और अधलोक की शक्ति में पड़ा था। हालेलुया। तो परमेश्वर जो अपने बारे जो दुखों के विच सी वो अपने दास प्रभु जी के वचनों के अनुसार अगे कर रहे हैं। जो संकट और विशोक भागना पड़ा, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता के अगे बेनती की, परमेश्वर तू मेरे प्राणों की रक्षा कर, तू मैनू अधलोक दे विचों छुड़ा, मैनू काल दे कोलों छुड़ा। तो यहोवा अनुरूपी धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भलों की रक्षा करता है। परमेश्वर की कहता है भला जड़ा है, जड़ा विश्वास करता है परमेश्वर से, भरोसा करता है, तो परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। परमेश्वर इनकार नहीं करता, परमेश्वर कदे इनकार नहीं करता, उसकी रक्षा करता है। तो फिर जब मैंने बहेलियों हो गए था, उसके मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण तुम अपनी विश्राम स्थान में लौट आ, विश्राम स्थान में लौट आ। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरी पाप को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के बच्चों से इंसान की जो डेथ होती है, तब परमेश्वर किसी इंसान की डेथ होती है तो अधलोक के विचों परमेश्वर आपको छुड़ा के स्वर्गलोक में ले जा सकता है। इन्हों कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ये देखे देखो आप कितनी संगत का उद्धार किया, बहुत संगत का उद्धार किया, बहुतों ने कभी की जो परमेश्वर के अगे मिन्नत तरला करके, परमेश्वर के अगे प्रार्थना करके परमेश्वर इसका उद्धार कर, परिवार उद्धार चाहता, तेन याद करता है, तेरे से भरोसा करता है। तेरे वचन के विच लिखा, मेरा नवी संत जो भी मैनू चाहे तो वह चाहे तो मैं उसदियां इच्छावां पूरियां कर सकदा, उसकी प्रार्थना सुन सकदा, उसकी प्रार्थना सुनूंगा, उसका उद्धार करूँगा तो मुक्ति देऊँगा। तो परमेश्वर इस प्रार्थना सुनता है तो मुक्ति वो इंसान की मृत्यु तो छुटा देता है, तो उन्होंने लोग कढ़ के स्वर्ग लोक का रस्ता दिखा देता है। तो परमेश्वर का बड़ा भला है जो आप कुछ सोचते हुए तो आप परमेश्वर के लिए सोचना चाहिए, तो परमेश्वर को याद करना चाहिए। चाहे जमान मौत है, चाहे अपने बजुर्ग है। बच्चों देखो कभी भी आप सोच लेने हम, तो जिस तरह अयूब ने देखो परमेश्वर के को 15 साल उम्र पा ली सी, 15 साल उम्र पाई सी, उम्र तो मंग ली, सुख मंगणों भुल गया। जो उम्र मंगी सुख मंगणों भुल गया, तो जो वह सुख के बच्चे प्रेम भावना के नाल सीगे, जो 15 साल अपनी मर्जी की उम्र जीवन लग्या, वह सारा परिवार के सब वो दूर होने लगे। तो परमेश्वर के कोले वो भाई करता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उम्र तो मिली पर परिवार दूर क्यों कहता, तू उम्र ही मंगी सी, परिवार तू नेड़े का नहीं कहा, तू सुख की गल नहीं की, तू तो उम्र की गल की। जिन्नी तेन उम्र 15 साल मिली है ना, तो तू इस हूँ भोगनी तेन पैनी है। तो दुख तो सुख है जोड़ा है ये तेन भुगतना पैना, क्योंकि तू मेरे को मंगया नहीं, तू उम्र मंगी, तेन मैं 15 साल दे दिते, ये तू मेरे को सुख नहीं मंगया। तो बच्चों परमेश्वर पिता जी ने जी उम्र उसको दती हुई सी, वो सुख के दती हुई सी, जो मंगता सी परमेश्वर पूरा करता सी। देखो 15 साल उम्र मंगी तो मिल गई। वो कहता कोई गल नहीं, तू मेरा नवी दास है, तो कोई गल नहीं मंगता तो करना, पर एक गल भुल गया,
ਸੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਪਾਪ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਨ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੇਵਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਾਲਤੂ ਮੰਗੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਆਯੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ परमेश्वर पिता जी अपने को यहोवा के सामने जानकर चलता रहूँगा। मैंने जो ऐसा कहा है कि विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है, तो मैं तो बहुत ही दुख हूँ। हालेलुया। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्यों झूठे हैं। हालेलुया। कहते देखो सारे मनुष्य ਜਿਹੜੇ परमेश्वर तो दूर हैं वो बड़ा झूठ मारते हैं, झूठ के विच फसे हुए, पखंड के विच फसे हुए, तो वो लालच के विच फसे हुए। परमेश्वर पिता जी कहते हैं ना, जे तू पैसे के लालच विच फसदा है तो तेरा पैसा लालच वाला है, तेरी मर्जी का तेरे काम नहीं। जे तू उम्र मेरे तो धक्के नाल मंगे, धक्के नाल प्राप्त करे तो उम्र मिल जूगी, पर सुख तेनू जबरदस्त नहीं मिलना। हालेलुया। उम्र मिल जूगी, रहना मिल जूगा, ठिकाना मिल जूगा, पर सुख नहीं मिलना। सुख तो मेरी खुशी के विच मिलना, मेरी प्राप्ति के विच मिलना। हालेलुया। इसे लिए 10 के विच परमेश्वर तो लैके कहते हैं, कैसे कर कहा है, मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। मैं उतावली से कहा, सब मनुष्यों झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उनको क्या दूं। कहता देख मेरे प्रभु, तू मेरे एडे एडे काम करे, मैं तेनों इसका बदला की देना, मैं तेरे लिए की करा, मैं तेरे लिए की कर सकता हाँ। तू तो दंदा ही रहना है, कदे तू थकदा ही नहीं, तू दंदा होया कदे थकदा ही नहीं, तो मैं तेरा की करा, तेरे की कर सकता हूँ। तो परमेश्वर यही चाहता है, तू मेरे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। मैंने याद कर आगे की कहता है, यहोवा से प्रार्थना करूँगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मंत्री समूह की दृष्टि में प्रकट रूप में उनकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूँगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उनकी दृष्टि में अनमोल नहीं है।
यहोवा सुन, मैं तो तेरा दास हूँ। हे मैं तेरी दासी और तेरी दासियों का पुत्र हूँ। तूने मेरे बचन प्रदान खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा में प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मदद प्रकट में उनकी सारी प्रजा की सामने यहोवा के भवन के आंगनों में यरूशलेम और तेरे भीतर पूरी करूंगा। यही की संतुष्टि करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मेरा नबी है, मेरा संत है, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੰਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਜਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਤੀ जाति के सब लोग यहोवा की संतुष्टि करो, हे राजाओं राजाओं के सब लोग उनकी प्रशंसा करो, क्योंकि उनकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यही की संतुष्टि करो। हालेलुया। कहता वो तो जुगा जुग है, वो तो महान है, वो तो महान पिता है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤੰਗੀ, ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫੁੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿੰਦੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਮੁਰਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਊਂਗਾ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਝੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਤੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵੱਧਦੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਡਾਹਣੀਆਂ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹਰਦਾ ਤੇ ਫਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ 1 ਅਧਿਆਇ ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮੈਂ ਘੜੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੋਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਮਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਖ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਮੁੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, 1000 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਹੈ ਪਲ ਭਰ में बीत जाएंगे। ਕਹਿੰਦਾ 1000 ਸਾਲ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ में बीत जाएंगे। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੱਪੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਘੰਟੇ ਹੀ ਟਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਰਦ ਦੀ ਪੀੜ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਵੇਰੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਨ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਟਪਾਊਂਗਾ? ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਘਾਹ ਵੇਖੋ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਕਮਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਲਸਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਦੇਖ ਤੂੰ ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਜਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਅੰਖਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਤੋ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅੰਖਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਖਾਰ ਤੇ ਖਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਫਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰithvi ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ,
फिर वचन देहधारी करने वास्ते प्रभु यीशु मसीह भेजे। वचन देहधारी करने वास्ते प्रभु यीशु मसीह को धरती के उत्ते उतारिया। कहना मैं जाके मेरा काम खुद भी देखा। जिस तरह किसान कितना भी बड़ा होवे, चाहे फैक्ट्री का मालिक क्यों ना होवे, वो एक बार कहना मैं मेरी फैक्ट्री में जाके खुद सुना कहना ना। खेती किसान है, चाहे किन्ने हजारों किला होवे, वो एक बार जरूर कहना मैं मेरी खेती या मेरे मेल नहीं तो करके मेरी खेती में जरूर रहना। तब परमेश्वर यीशु मसीह वो खुदा उन्हें आखिया मैं मेरी धरती के उत्ते किसान की खेती जी आत्मा की खेती करना हाँ, वो मैं एक बार करके धरती में क्यों जान बचना लगे, वो मैं खुद जाके लेगा। गाड़ी बनाना ला पूरा न्याय भी मैं जाके करते हुए जरा मुर्दे तो होता है मैं उसका जिਉਂਦੇ ਦਾ ਹੀ करके देख लवां। हालेलुया। जो मुर्दे का न्याय होता है, जो मुर्दे की सजा मिलती है तो वो सजा में मर जाता तुर जाता कहता भाई बेचारा दुखी जी सजा भुगतदा इस चंगा हो गया चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दे को चलाया, उस लंगड़े को चलाया, उस अन्ने को अखियां दित्तियां, वो सजा उसकी जिਉਂਦੇ ਦੀ पूरी की। ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਰ ਕੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਤਿਲ जेल में सजा भुगतदा है तो सजा भुगतदा है तो वड्डा जजिस या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाके कहे भाई मैं तेरी सजा माफ करता। वो खुदा आया, वो प्रभु आया, वो परमेश्वर प्रभु की धरती के उत्ते आया, वो सब की सजा सारियां दी माफ करने वास्ते। हालेलुया। वो कहते भाई आओ मेरे कोले, मैं सारे पापों को बदल के नवी सृष्टि बना दिया। मैं सारे पापों तो उतार के मैं खुद वो पाप शरीर से चढ़ के ले लवां, पर थानू बचा लूँ। वो शरीर के पाप लैन वास्ते आए सी, तो खुद अपना काम देखने वास्ते आए सी, खुद अपनी प्रजा अपनी विश्व को संभालने वास्ते धरती के उत्ते आए सी। क्योंकि वो खेती सी, ये प्रभु की खेती सी, जिहड़ी इंसान की जीव जंतु की सारी वो खेती सी। अपनी खेती को संभालने वास्ते प्रभु खुद उतरे, खुद उतरे। उन्होंने खेती की फिक्र सी, इंसान की फिक्र सी, दुखिया की फिक्र सी। क्योंकि जी चंगी फसल सी वो चंगी फसल कोले नहीं, वो फसल जी कमजोर सी उन्हें कोले पहुंचे। केड़ी फसल? जी मंजी ते पई हुई सी, जी बीमार पे हुए सी, जेडे लंगड़ा पंच पे हुए सी। आपां खेत में जाने जड़ा फसल का बूझा कमजोर होंदा है, जां तां उहनूं पट के दब दिंदे आ, जां उस बूझे नूं स्प्रे करदे आ भई ये फसल ते बीमारी अगे ना बढ़ जाए। पिता जी खुद धरती के उत्ते आए, कहते मैं पहला उस फसल नूं जिहड़ी मेरी बोई हुई फसल है, जिहड़ी मेरी आत्मा की फसल है, मैं पहला उन्होंने मिला जिहड़े वो कमलाए हुए हैं, जिहड़े रोंदे हुए हैं, जिहड़े बीमार हुए हैं। मैं पहला उन्होंने ही मिला। हालेलुया। पहला प्रभु जी उन्होंने मिलते हैं तो उन्होंने सारी फसल नूं चंगिया करते हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ उद्धार करते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ पापां तो छुड़ाउंदे हैं। तो बच्चों प्रभु यीशु मसीह कोई साधु संत नहीं सी, प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा सी। तो खुदा ही, खुदा का बेटा कौन होंदा? खुदा ही होंदा ना। खुदा का बेटा सी, वचन सी, वचन देहधारी होया, अपनी फसल को संभालने वास्ते आया, अपने विश्व को, अपने सारे विश्व को संभालने वास्ते प्रभु जी आए। सारियां दे मालिक सी, इसलिए उन्होंने 2021 देखो आओगे अज देखो उन्होंने बनाई हुई सृष्टि, उन्होंने बनाया हुआ दिन कोई बदल नहीं सकता। दसो 2021 को बदल सकता? वो दिन को बदल सकता? कोई भी बदल नहीं सकता तो बिना। हालेलुया। उसने पुरानी सृष्टि के उत्ते दबाव पा के पुरानी सृष्टि के पापां नूं दब के नवे खड़े कर दिते। जाओ ऐश करो, मैं तुहानू पापां तो माफ करदा, पाप ना करियो, इज्जत की रोटी खाओ, बुरे काम ना करो, बुराई तो बचो, अपने हक की खाओ, तो मेहनत की करो, मैनू विश्वास ना याद करो, मैनू बेअर्थ ना याद करो, मैनू विश्वास के विच रखो, तो मैनू ईमानदारी ना याद करो। इसलिए परमेश्वर ने अपने लिए धरती उत्ते दसण वास्ते। तो बच्चों परमेश्वर बहुत महान सी, बड़े दयालु सी। ये सारी संगत में मैं इसलिए दसदा हाँ,
ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਬੋਲੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇਊਗਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਊਗਾ, ਅੰਖਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਭੇੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲੀ ਕੱਢਦਾ, ਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ? ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਕੰਘੀ ਸੁੱਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਕਾਰ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜਕ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਸੇ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਮਿੱਠੀ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਭਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ 10 ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ